सो अज असी डिस्कस करांगे ह्यूमन ब्रेन बारे। ह्यूमन ब्रेन और उहदे पार्ट्स, ठीक है। जिन्ने भी ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स होंदे तो हरेक पार्ट का जिहड़ा आ अपना एक वखरा फंक्शन आ। सो सारे फंक्शन आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज़ अ कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन ब्रेन जिहड़ा आ ये साडी बॉडी का कमांड सेंटर आ, जिहड़ा पूरी बॉडी नूं कमांड करदा आ और साडे नर्वस सिस्टम नूं भी कमांड दिंदा आ। इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द बॉडीज सेंसरी ऑर्गन एंड आउटपुट इन्फॉर्मेशन टू द मसल्स। इट रिसीव्स सिग्नल, ठीक है। ये रिसीव करदा सिग्नल सेंसरी ऑर्गनस तो साडे बॉडी च सेंसरी ऑर्गनस किहड़े आ? स्किन, ईयर, आईज, नोज, स्किन, ठीक है। साडे सारे जिहड़े आ सेंसरी ऑर्गन आ। सो ब्रेन की करदा इन्हां सारे सेंसरी ऑर्गनस तो सिग्नल रिसीव करदा आ ते आउटपुट इन्फॉर्मेशन भेजदा आ मसल्स नूं। जिथे भी मसल्स नूं कोई भी मूवमेंट की लोड़ आ, ब्रेन सेंसरी ऑर्गनस तो इनपुट लैके ते मसल्स नूं आउटपुट भेजदा आ। जिमें असी डिस्कस किया सी लास्ट वीडियो के विच, अगर असी किसी हॉट और कोल्ड चीज़ नूं टच करते हैं तो साडी बॉडी जिहड़ी आ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंदियां साडी बॉडी दे विच, जिहड़ियां अपने आप ठीक है कॉन्शियस कंट्रोल च नहीं होंदियां। सो सारी जिहड़ी मसल मूवमेंट होंदी आ वो ब्रेन दे सेंसरी ऑर्गनस ही सानू सेंस करने लई एबल बनाउंदे आ। We know that we are thinking beings. Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. ठीक है, सानू पता कि असी बहुत कुछ सोचते हैं पूरे दिन दे विच, असी बहुत सारियां चीज़ां सोचते हैं, ठीक है। बट सोच के उहदे ते एक्शन जिहड़ा लिया जांदा है उहदे विच इनवॉल्व हुंदी है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिहड़ी बनी हुंदी है नर्व्स तो, जिहड़ियां नर्व्स की करदी आ इन्फॉर्मेशन कैरी करदी जो असी सोचिया ते उहदे ते की करदी आ फिर एक्शन लैंदी उस चीज़ ते। थिंकिंग इनवॉल्व्स मोर कंपलैक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल एक्शनस। सो जिहड़ी थिंकिंग है जो असी सोचते हैं वो एक कंपलैक्स मैकेनिज्म है ब्रेन का, तो वो की बहुत सारे न्यूरल कनैक्शनस बनते हैं जो असी किसी चीज़ बारे सोचते हैं। सो दीज आर कंसनट्रेटेड इन ब्रेन। जिन्नियां भी ठीक है जो भी चीज़ असी सोचते हैं वो एक कंपलैक्स मैकेनिज्म है। जिन्ने भी न्यूरल कनैक्शन जो असी सोचते हैं बनते हैं वो सारे कंसनट्रेट आके ब्रेन दे विच हुंदे आ, विच इज़ मेन कोआर्डीनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। सो ब्रेन की हो गया साडी बॉडी का कोआर्डीनेटिंग सेंटर आ और कंट्रोल कमांड सेंटर आ। The brain and spinal cord constitute the central nervous system which receives information from all parts of the body and integrate it. So brain और spinal cord ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ central nervous system ਦੇ part ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, central nervous system और peripheral nervous system। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ central nervous system ਦੀ। ਸੋ central nervous system ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ spinal cord ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, which receive ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਿੱਥੋਂ? ਫਰੋਮ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬॉडी। ਸਾਰੀ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। We also think about action like writing, talking, clapping at the end of the program are example of voluntary actions which are based on deciding what to do next. So ठीक है, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਸਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ, ठीक है, इन्हां बारे सानू सोचना नहीं पैंदा। सो ब्रेन इज़ आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स। सो ब्रेन जिहड़ा आ उही जिहड़ा आ मसल्स नू मैसेज सेंड करदा, तां ही जिहड़ियां वॉकिंग, टॉकिंग और क्लैपिंग वगैरह वर्गियां मूवमेंट साडी बॉडी दे विच हुंदियां आ। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ?
ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਹੁਣ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਪਾਈਨਲ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। The brain allow us to think and take action based on that thinking। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਰੀਜਨਸ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਜ਼ 3 ਸੱਚ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਰੀਜਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਨਸ, ਮੈਡੂਲਾ ਐਂਡ ਸੈਰੀਬੇਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਆ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ? ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਰਿਸੀਵ ਸੈਂਸਰੀ ਇੰਪਲਸਿਸ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਸੈਪਟਰਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ are associate for hearing, smell, sight and so on। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਰੀ ਆਰਗਨਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ CNS ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਿਊਪਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਪਿਊਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਊਪਲ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। hearing, motor control, sleep and walk cycle and temperature regulation by hypothalamus gland and blood pressure। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਗਲੈਂਡ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 ਪਾਰਟਸ। ਸੋ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੂਲਾ, ਪੋਨ ਐਂਡ ਸੈਰੀਬੇਲਮ। ਦਾ ਇਨਵਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla and pone in the hind brain। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵਲੰਟਰੀ ਮਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਲਾਈਵੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਬਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੈਡੂਲਾ ਐਂਡ ਪੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਰੀਬੇਲਮ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਬੇਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ 3 ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਰਗਨ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਰਗਨ ਵਿਚ ਸਿਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਨੀ ਬਾਕਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਡੈਲੀਕੇਟ ਆਰਗਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਨੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲਡ ਬੈਲੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਲੂਨ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਫਲੂਇਡ ਫਿਲਡ ਬੈਲੂਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਫਰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਾ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸੈਂਡ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਦਾ ਮਸਲਸ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਸ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜੋਬ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਹੈਵ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਹੈਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਚੇਂਜ ਬੋਥ ਦਾ shape and arrangement in the cell in response to nervous electrical impulse, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਬੋਥ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗਿਵ ਦਾ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਆ ਸ਼ਾਰਟਨ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ RDC। ਥੈਂਕ ਯੂ।